Last class we discussed the unary relation operation. Today let's see the binary relation operation, that is join operation. Means we are joining two relations. So what is the symbol for this? This is the symbol for joining condition. So syntax for joining is like this. Joining. So join condition. Yes. So we are joining two relations R and S by using one condition, that is join condition. So for to join the two relations we are using this symbol join condition, and then we are using the R and S relation. Means here we are combining the R and S relation by using some condition. Okay. So for example, take example, retrieve the name of the retrieve the name of the manager, of each department. So means you have to retrieve the name of the manager of each department. So manager name ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Means you have to retrieve the manager name. Manager ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? So manager ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ D name, D number, manager SSN. So ಇಲ್ಲಿದೆ manager SSN ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? So manager SSN is equal to the SSN. ಅಂದ್ರೆ manager SSN ಇಲ್ಲಿ SSN ಗೆ equal ಆಗಬೇಕು, and then here name of the manager ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ manager is also employee. manager ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೇ. ಅವನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ SSN is equal to manager SSN ಆಗಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ we have to combine the two tables, employee and the department. For example, like this. So first ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So what is the syntax? So condition ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN is equal to SSN ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN is equal to SSN of which table? Employee table. Okay. Means we are combining the two tables, that is department and employee, with condition manager SSN equal to SSN ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಏನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ? ಸೊ ಡಿ ನೇಮ್, ಡಿ ನಂಬರ್, and then manager SSN. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and then SSN, F name, L name, salary, and then department number ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ listing all the attributes of two tables. Means you are combining, joining. So you are joining the two tables, means you are joining the two table attributes. So what is the name? So department manager. Okay. But a condition ಏನಿರಬೇಕು? manager SSN is equal to SSN. So ಇಲ್ಲಿ manager SSN ಏನಿದೆ? 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ? ಇದು 1. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 1. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN 1, ಅದರದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು? 5, and then D ನೇಮ್ ಏನು? U, ಸರಿ, T. ಓಕೆ. and then ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN equal to SSN. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 1, F ನೇಮ್ is A, L ನೇಮ್ is X, salary is 10,000, department number is 5, like this. Again
SSN is 5. So ಇದು full display ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ D name is U, 4 department number is 4 and manager SSN is 5. So ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ first name is SSN is 5, E, Q and then salary is 5,000, department number is 4. Okay, again manager SSN is 6. So idrudu display agutte manager SSN 6, V and then department number is 1. So ille ellide manager ille. So F SSN is 6, F R salary is 15,000, department number is 1. So in this way you are joining the two tables department and employee by using some condition manager is equal to SSN. But what they query is retrieve the name of the manager of each department. So ನಮಗೆ ಇದು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ ನೇಮ್ ಎಫ್ ನೇಮ್ and then L name of department manager. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇವನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ಬಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ we have to combine the two tables employee and department. So ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? 5th ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ? ಎಫ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎ, ಎಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಯಿನ್. ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ two tables by using some condition. So variations of join. Next is variation of join. First one is equi-join anta. Equi-join. Equi-join ಅಂದ್ರೆ equal. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಬರೆದ್ವಲ್ಲ retrieve the name of the manager, that is called as equi-join. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಕ್ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಓಕೆ, so for example one more P name project, P name, P number and then D number 10. Okay na? So P name something, project name is L, P number is something 10, D number is 5. Okay, and then P name is M, P number is 24, N 31. So here you get 5, 4, 1. So this is project table. Project table. So for the natural join we are using the symbol star. Natural join ಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Star. For example, Q is the result, R star list 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. So list 2 into S.
So list 1 means the attributes of the R, list 2 means the attribute of the S. So we are joining, just ಯಾವುದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So for example, one condition for the natural join is ಸೇಮ್ attribute ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಈಕ್ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಡಿ ನಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಡಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೂ 5, ಇಲ್ಲೂ 4, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೂ 5, ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಡಿ ನಮ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಈಕ್ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿ ನಂಬರ್ ಡಿ ನಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಡಿ ನಮ್ ಏನಿದೆ 541, ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಡಿ ನಮ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ನಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿ ನೇಮ್ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿ ನಮ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ರೀನೇಮ್. ಸೊ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಾ, ಡಿ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ನಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ನಮ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಡಿ ನೇಮ್. ಸೊ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿ ನಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದು, ಸೊ ಪಿ ನೇಮ್, ಪಿ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿ ನಮ್, ಡಿ ನೇಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN, ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ L, ಪಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 10, ಡಿ ನಮ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೇಮ್ ನ, ಡಿ ನಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಡಿ ನಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ನಮ್ 5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ T, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN ಇಸ್ 1, and then location is something. Again project name M, so project number is 20, so D num is 4, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಿದೆ U, manager SSN is 5, location. Again N, so 30, D num is 1, so ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂದ್ರೆ D name ಏನು ಬರುತ್ತೆ V, manager SSN is 6. So this is the natural join. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೇಮು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಡಿ ನಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀನೇಮಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಒಂದನ್ನೇ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, so this is the join operation, means we are joining the two tables. So equi join ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನು
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದಾಗಿ ಎರಡು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ನೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ some additional relation operations. So binary ಆಯ್ತು, unary ಆಯ್ತು, next is some additional relation operation. Relational operation. So first one is generalized projection. So generalized projection operation extends the projection operation by allowing functions of attributes. ಆ attributes to function ಅನ್ನು ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example like this. So pi ಅಂದ್ರೆ project ಅಲ್ವಾ? So project use ಮಾಡ್ತೀವಿ means it will list the attributes. So attributes function ನ list ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. From f1, f2, f3 of r. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ generalized projection ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Project ಅಂದ್ರೆ it will list the attributes, but generalized projection ಅಂದ್ರೆ it will list the functions of attributes. That is the difference between project and ಜನರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬರೀ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ a1 a2 a3 ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ SSN f ನೇಮ್ l ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ SSN ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. So ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ SSN, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ SSN, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, SSN, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬದಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೋನಸ್ ಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಹೆಂಗೆ, 2000 ಇಂಟು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ 2000 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10,000 ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 0.25 ಇಂಟು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ SSN, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೋನಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೊಸದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೀನೇಮ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, SSN, ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೋನಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ SSN ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SSN ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ SSN ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ನೀವು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಏನಂತ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂತ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, 1 salary is 10,000, deduction is 2,000, year of service is 2. So next SSN 2, salary is 5,000 and then deduction is 1,000, year of experience service is 4. So idu original employee table irodu, but ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂತ, SSN net salary bonus tax ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರೀತಿದೀವಿ. SSN as it is print ಆಗುತ್ತೆ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 10,000 ಮೈನಸ್ 2,000 ಏನಾಯ್ತು, 8,000. ಅವನಿಗೆ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ 8,000 ಅಂಡ್ ಬೋನಸ್ 2,000 ಇಂಟು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ 2,000 ಇಂಟು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 0.25 ಇಂಟು 10,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSN is 2. ಸ್ಯಾಲರಿ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 5,000 ಮೈನಸ್ 1,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ 4,000. 2,000 ಇಂಟು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋನಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲೈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇವು, ಬಟ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ projection anta antive. Okay, so this is one additional operation. Next is aggregate functions. Aggregate functions and grouping. So aggregate function ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್, ಕೌಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಮ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಸಮ್, ಆವರೇಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೇಬಲ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ವೆರಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, for list each DNO means department number, DNO value along with average salary of employee, average salary of employees within the department or number of employees in the department. So ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್
this is grouping attributes joining. So this is the symbol here. Joining function list. Function list of relation. Okay. So this is the syntax of the aggregate function, grouping attributes and then joining function list of R. Okay. So iduna grouping aggregate functions and grouping anta antira. For example, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ರಿನೇಮ್ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ DNO ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ರದ್ದು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ DNO ಕಂಡೀಷನ್ ಕೌಂಟ್. ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? SSN ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, SSN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ of which table? Employee table. Okay. So ಏನೇನು ಬರುತ್ತವಾಗ? DNO ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 5, 4, 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? 5, 4, 1. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ SSN. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಕೌಂಟ್ SSN ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ರೀನೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ DNO ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದೆ? ಕೌಂಟ್ SSN ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ SSN ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 is 3. And then average salary. Average salary means so 10 plus 10 plus 10. So 30,000 by 3. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So average salary is 10,000. So next department number ಏನಿದೆ? 4. So 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 1. So department 4 ಅಂದ್ರೆ 2. So number of employees in department 4 is 2. And then average salary. So 5,000 plus 5,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 by 2. ಅಂದ್ರೆ average salary of this department is 2. So next is 1. ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. average salary ಅಷ್ಟೇ 50,000. ಓಕೆ, ಇದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್, ಆವರೇಜ್, ಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5,000 is average salary. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಮೆಂಬರ್ and then average is 50. Okay, in this way we are applying the aggregate functions to the attributes. So this is about the relational algebra, unary relation, binary relation and additional relations. Okay.